दुगनी कर देंगे आमदन। और आ गया 2022 कि दुगनी हुई है, 2022 तक दुगनी हो जाएगी आमदन। मोदी सरकार कहती सी ना, कितने होया फौज के कोई कार्रवाई गलत करता है सानू हुक्म है। मैं असी इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी बड़ा हिस्सा लिया, साडा लॉ है कि कहता जे गोली मारनी है अखीर से, जे चांस उतों तक पहुँचे कोई भी जोड़े अतवादी ने किसी ना, मैं कहना कि जोड़े अपने देश के जोड़े रख हो किसी तरीके तो वो पेट तो थले लगनी चाहिए। तो मगर इन्होंने तो कहना सीधे सीधे फाड़ दो, वट नॉन सेंस। ये की मतलब होया जय जवान जय किसान का नारा देखो जो ग्राउंड लैवल तो उत्ते पहुंचा सी श्री लाल बहादुर शास्त्री जोड़े कि उस वे प्रधानमंत्री सन। क्यों दिता उन्होंने? जो देखा कि उन्होंने जदों कि आज़ादी तो बाद जी साड़ी भुखमरी सी, बहुत सारी हालात बड़े खराब सन, फिर उस तो बाद ग्रीन रेवोल्यूशन किन्ने लिया? किसानों ने लिया और उन्होंने योगदान वो करके देश ने उन्नति शुरू की। साढ़े जोड़े साबका फौजी ने वो इस वे पूरे देखो दूजे बॉर्डर बहुत सारे इतने पहुँच चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर। तो मैं समझा किसान तो जवान का रिश्ता नाता बड़ा गाढ़ा है, जो खिचड़ी पाँगे खून डुलिया जिथे गोलियां चलिया ने, जिथे गोलियां के निशान ने, भावें वो किसी इतिहासिक बिल्डिंग च हो, भावें किसी धर्म स्थान पर हो, ठीक है, वो छेड़छाड़ करनी ये बिल्कुल गलत है। और इस तो एक पहुंचा क्योंकि पहलों देश विदेशों तो खाना आता सीगा। मैनू याद है PL 62 तो बाद 63 64 मैं ईस्टर्न थिएटर सीगा चाइना बॉर्डर से, तो PL 480 के अधीन एक चलिया सी कि भाई गल साढ़ा राशन आना कणक कुणक ये वो जी साढ़े देश आती रही। उस तो बाद किसानों ने योगदान पाया, देश भर के पाया। सब तो ज़्यादा योगदान पंजाबियों का 5-6 साल हो गए, 6 साल इन्होंने कहा असीं पूरा कर देंगे। एक्चुअली उदों हर साल पूरी होनी चाहिए, पर इन्होंने कहा कि असीं 50 साल बाद करें, वो भी नहीं किया। देखो ना, एक पार्लीमेंट से एक कानून बनता है, एक मुद्दा पास होता है, एक सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करती है, फिर भी तुसीं उन्होंने लागू नहीं करते। ये तो सरकार की नालायकी है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। दोस्तों, देश दे विच एक समय एक नारा बहुत अहमियत रखदा सी, जय जवान जय किसान। क्योंकि उस वक्त एक पासे तो जवान देश की सुरक्षा के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, 65 की जंग की गल कर ली, 71 की जंग की गल कर ली, तो उस समय दौरान किसान जिहड़े सीगे खेतों के विच देश का ढिड भरन दे लई हरी क्रांति तहत लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे। पर अज इस नारे की अहमियत की हैगी है, बहुत सारिया चीज़ां, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। साडे नाल ज़्यादा गलबात के लिए ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह काहलों ने गलबात करांगे। बड़ियां मंगां ने इस वक्त देश के विच लोक वासियों दी, देश वासियों दी, सरकारां की कर रही ने, बड़ी अहमियत उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही, तमाम मसले ते गल करांगे। सर, सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, सब तो पहला बड़ी अहम चीज़ हैगी कि जय जवान जय किसान का नारा किसी समय बहुत अहमियत रखता सी, पर अज जे असीं सीधे तौर पर देखिए, तुसीं भी लंबा समा लड़ाई लड़ रहे हो वन रैंक वन पेंशन की, तो दूजे पासे किसान 9 महीनों तो ज़्यादा का समा हो गया। लगता कि हुण ना तो जवान की उस तरीके नाल कदर की जा रही, ना किसान की। जोड़ा जय जवान जय किसान का नारा देखो जो ग्राउंड लैवल तो उत्ते पहुंचा सी श्री लाल बहादुर शास्त्री जोड़े कि उस वे प्रधानमंत्री सन। क्यों दिता उन्होंने? जो देखा कि उन्होंने जदों कि आज़ादी तो बाद जी साड़ी भुखमरी सी, बहुत सारी हालात बड़े खराब सन, फिर उस तो बाद ग्रीन रेवोल्यूशन किन्ने लिया? किसानों ने लिया और उन्होंने योगदान वो करके देश ने उन्नति शुरू की। और इस तो एक पहुंचा क्योंकि पहलों देश विदेशों तो खाना आता सीगा। मैनू याद है PL 62 तो बाद 63 64 मैं ईस्टर्न थिएटर सीगा चाइना बॉर्डर से, तो PL 480 के अधीन एक चलिया सी कि भाई गल साढ़ा राशन आना कणक कुणक ये वो जी साढ़े देश आती रही। उस तो बाद किसानों ने योगदान पाया, देश भर के पाया। सब तो ज़्यादा योगदान पंजाबियों का, पंजाबी किसानों का। तो वो लाल बहादुर शास्त्री तो उदों पहलों होम मिनिस्टर सन, उधर भी जाते रहे 62 की जंग तो बाद। फिर उन्होंने ये नारा क्यों दिता? इस करके कि एक तो देश के विकास, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वास्ते, GDP बढ़ाने वास्ते बहुत बड़ा योगदान पाया उन्होंने। इस करके फिर जदों जंग हुई तो किसानों ने, सरहदी इलाके के किसानों ने बार्डर ते अगली जगह ते पहुँच गए, अपनी जाना की परवाह ना करदे होया राशन पानी गोला बरूद पहुँचाना बहुत ज़रूरी होंदा। जेकर साडा उत्थे जे साडी फोर्स जिहड़ी लड़ रही है, जे उन्हां दे कोल राशन की कमी होगी, जे उन्हां दे कोल हथियारां की कमी होगी, गोला बरूद की, तो फिर वो नुकसान होंदा। तो उस वेले उन्हें पहुँचाया, ट्रकों ने भी बड़ी आके मदद की, उस तक पहुँचाया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वेले नारा दिता, जय जवान जय किसान।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟੀਕਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, JNK ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਵਰਗੇ ਦਰੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮਗਰ ਆਗੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਸਾਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਂਝ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਬੜਾ ਗਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਖਿੱਚ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਰ ਦੇ ਟੱਕੇ ਖਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ SDM ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾੜੋ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, IS ਡਿਊਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੇ ਚਾਂਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾੜ ਦਿਓ। ਵਾਟ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪਵਾੜਾ, ਸਾਰੀ ਜੜ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਚਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 9.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਤੀਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਬਾਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੰਬੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮਨਰਾਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਮਦਨ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ 2022 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਮਦਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਫਾਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾੜਨ ਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 21 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏਗਾ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਕ ਜਾਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਦੁਰੰਦ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ 125 ਸਾਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ 10,000 ਜਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਰੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜੀਓਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੀਓਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਜੀਓਜੀ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਣੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਜੇਸੀਓ ਭਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਓਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੋਰਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋੜਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ। ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।